Okay, good morning, all of you. We will start with the portion of KMAP today. Yesterday, we have learned about hardware description language. Uh, I have told you about the importance of hardware description language. What is its need? Now, usually, if you want to fabricate an IC, what are the steps you have to follow? And what are the basics of the hardware description language, especially Verilog? How you have to represent numbers in Verilog, how you have to, what are the keywords, what are identifiers, how you can write a Verilog code for a simple circuit, like that. I have given you homework also. You have to submit it in the next working day. Okay. Now today we will be just continuing with the portion where we have left in the class. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് KMAP-നെ പറ്റിയാണ്. KMAP is what is KMAP actually? KMAP is a systematic method for solving Boolean expression. നമുക്ക് കുറേ രീതിയിൽ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൽ ഒന്ന് ബൂളിയൻ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറംസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ദിസ് KMAP. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് KMAP-ൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വേരിയബിൾ കാണും, 3 വേരിയബിൾസ് കാണും, 4 വേരിയബിൾസ് കാണും. 5 also you can solve it, but in your syllabus you have to study up to 4 variables. And I have already told you, you can have 2 different types of expression. One is SOP expression and another one is POS expression. SOP expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? SOP expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പറഞ്ഞേ? യാസിർ ഉണ്ടോ? Sum of product. Okay, sum of product. Standard sum of product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you understand by standard SOP? See, this is just a POS expression, AB bar plus CD. But is it a standard SOP expression? There is standard SOP expression or no? Yasir? സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ ഇത്? നിങ്ങൾ വേഗം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്, കാരണം നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല, 1 hour ക്ലാസ്സിൽ കുറേ തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേഗം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. യാസർ ഇസ് ദെയർ? Okay, Ameki is there? Agna is there? Yes, ma'am. Yeah, tell me whether it is a standard SOP or simply a SOP expression. It's simply a SOP expression. Okay, now when you can tell it as a standard SOP expression? എല്ലാ ടേമിലും എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, എല്ലാ ടേംസിനകത്തും എല്ലാ വേരിയബിൾസും കോംപ്ലിമെന്റ് റിലോ, if it is non-complemented formula ഉണ്ടെങ്കിൽ we can tell that it is a standard SOP expression. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ? യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മിൻ ടേംസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതേപോലെ പോസ് എക്സ്പ്രഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോസിലെ ഓരോ സം ടേംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? മാക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നൗ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് KMAP-ൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. You have to remember some steps when you want to solve a Boolean expression using KMAP. First one is you have to identify whether it is SOP or POS. Second one is you have to identify the number of variables that you are using. Third one is you have to draw the reference graph. Fourth step is do the mapping. And fifth is you have to do the grouping. And finally, you have to get the reduced expression. അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് സോപ്പിന്റെ നിങ്ങളത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 4 വേരിയബിൾ വരെ വരച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സോപ്പിന്റെ? 2 വേരിയബിൾ KMAP, 3 വേരിയബിൾ ആൻഡ് 4 വേരിയബിൾ KMAP ഫോർ സോപ്പ്. റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് വരച്ചോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ? അനന്തു എവിടെ വരെയാ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 4 വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, 4 വേരിയബിൾ KMAP. ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഫോർ POS എക്സ്പ്രഷൻ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഫോർ
POS expression. അതിനകത്ത് സബ്ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക 2 വേരിയബിൾ K-map. 2 വേരിയബിൾ K-map. ഇത്രയും പോർഷൻസ് എഴുതണ്ട, ഞാനിത് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹെഡിങ് എഴുതുക റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഫോർ POS expression. Under that, you just write down 2 variable K-map. എഴുതിയോ? യദു? Edu is there? Yes, ma'am. എഴുതിയോ 2 വേരിയബിൾ K-map ന്ന്? എഴുതലാ. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുത്. ഇനി ഇത് പ്രത്യേകം ഇനി ഞാൻ തരത്തില്ല, എന്റെ കൂടെ എഴുതിപ്പോ. Reference graph for POS expression, you have to write it as heading, and under that you write down 2 variable K-map. In 2 variable K-map, how many cells you have? Edu? എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് 2 വേരിയബിൾ K-mapനകത്ത്? പറഞ്ഞേ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും 2 വേരിയബിൾ K-mapനകത്ത് എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട്? എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് 2 വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട്? 4. So you have to draw the reference graph with 4 cells. എന്റെ കൂടെ വരച്ചു പോവുക. This is the reference graph for a 2 variable POS expression. നിങ്ങൾക്ക് 4 സെൽസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ്, I'm using the variables as A and B. വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 0, 1. Here also 0, 1. Now tell me what is the value against this 0? മിഷാൽ പറഞ്ഞേ. What is the value against this 0? ഇവിടെ A ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ. Is it A or A bar? A. Okay. Why it is A? എന്തുകൊണ്ടാ A ആകുന്നത്? അത് കാരണം ഇവിടെ മാക്സ് ടേംസിനകത്ത് 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിളിലാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ A കൊടുത്തത്. റൈറ്റ്? ഇനി ഇവിടെ താഴെ എന്താ വരുന്നത്? ഹിയർ യു ഹാവ് A bar. നിങ്ങൾ ഇനി അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തേ. 0 is here, it is B, and this is B bar. So what is the combination inside this cell? Abhimanyu, Abhimanyu was absent last class. Ondarnadara. Who is there? Karthik, Parne Punye. What is the combination inside this cell? ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഏത് മാക്സിമം എ ബി ആണോ വരുന്നത്? ആലോചിച്ച്. ഇത് POS എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? അകത്ത് എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത്? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ടേം. സം ടേംസ് അല്ലേ അകത്ത് വരുന്നത്? അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതിനെ? ഇറ്റ് ഈസ് A plus B. Yeah, right. Here you have the combination of A plus B. Now here, this cell, you have the combination of A plus B bar. And here you have A bar plus B. And here you have A bar plus B bar. നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ എഴുതി പോവുക. First cell, you have the combination A plus B. Second is A plus B bar. And A bar plus B. And A bar plus B bar. Okay, now Dia, tell me what are the max terms in decimal. A plus B denote ചെയ്യാം. What is A plus B? Corresponding decimal value? M0, capital M. Capital M0, or simply I can write it as this is 0, right? Now what is A plus B bar? It is 1, right? 1. Now A bar plus B, it is 2. Wow. And here you have 3. Okay, so these are the corresponding max terms. ഓരോ സെല്ലിനകത്തും സം ടേം ആണ്. സം ടേംസിനെ നമ്മൾ മാക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോസില്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2 and 3. So this is the reference graph for a 2 variable K-map. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ഫാസ്റ്റ്.
Tejas, Samanyu, Parthiv. Chat box എനിക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ വിസിബിൾ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. Because at a time I cannot view the chat box also. പറഞ്ഞേ. Samanyu, completed. കഴിഞ്ഞ മിസ്. Okay, right. അപ്പൊ 2 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിന്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ആണ് പോസിന്റെ ഈ വരച്ചത്. Now go with the 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ്. അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ്. 3 variable k map. Now, Samanyu, tell me, if it is 3 variable, how many cells you have got? 6. 6 are now. അല്ല 9. Eh? 8. ഏതാ ഉറപ്പിക്ക്? ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പിക്ക്? 8 cells. So 2 power 3. That many combinations are possible. That means that many cells. അപ്പൊ 8 cells നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. Variables കൊടുക്കേണ്ടത് I'm using A here and here it is BC. Here the value is 0. Here it is 1. This combination is 0, 0. This combination is 0, 1. This is 1, 0. 1, 0 ആണോ 1, 1 ആണോ വരുന്നേ? 1, 1 and this is 1, 0. Okay, Anna. Now tell me what is the variable here. Samanyu Varne, what will come here? A. Here it is? A bar. A bar, right. Now what will come here on the top? BC combination Varne? BC. BC nano വരുന്നത്. ഇത് actually, is it 0, 0 actually? 0, 0 നാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് actually? B plus C. Yes, yes. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ എഴുതുക. This cell will be B plus C. Okay, right. Now here, second cell. പറഞ്ഞേ. B plus C bar. Yes, very good. B plus C bar. Then third cell. B bar plus C. B bar plus C ആണോ വരുന്നേ? C bar. C bar. എന്തുകൊണ്ടാ? Why it is B bar plus C bar? Why not it is B bar plus C? Last class I have told you about cell adjacency. അല്ലേ? Adjacent cell എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കണം ആക്ച്വലി? വേരിയബിൾസ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വേണം? ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ബി പ്ലസ് സി ബാർ ബി ബാർ പ്ലസ് സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ബി ബാർ, സി ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു സി. അവിടെ 2 വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ കെ മാപ്പ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി 1 വേരിയബിൾ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്? Now what will come here in the last cell? അറിയാവുന്നവരെ എഴുതി പോവുക കേട്ടോ. What will come here? B bar plus C. Okay, B bar plus C. Now what about the combination in all these cells? പറഞ്ഞേ, കോമ്പിനേഷൻസ് തന്നെ എഴുതാൻ അറിയാമോ? പെട്ടെന്ന് മാക്സ് ടൈം ഏതാ വരുന്നത്? A plus B plus C. Okay, A plus B plus C. Here it is A plus B plus. A plus B plus C bar. Very good. A plus B bar plus C bar. Okay, then A plus B bar plus C. Okay, B bar plus C. And here you have A bar plus B plus C. okay, right? Then A bar plus B plus C bar. okay, very good. Then A bar plus B bar plus C bar. okay, right? A bar plus B bar plus C. Okay, now tell me what are the corresponding max terms in decimal here? ഇവിടെ എന്താ വരുന്നേ? 0. 0. Here 1.
1. Here, 3, 3. Very good. Here, 2, 2. Right. Here, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 6. 6. Okay. So this is the reference graph for a 3 variable pause expression. Thank you, Samanyu. Okay. Complete ചെയ്തോ എല്ലാവരും? എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോകണം, ഇല്ല എങ്കിൽ അത് പെൻഡിങ് ആകും. എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോകുക. ജോബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. ജോബിൻ ഉണ്ടോ? പാർത്ഥിവ്? ഉണ്ടോ പാർത്ഥിവ്? എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ? തേജസ് ഇസ് there? Yes. ആ കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. ആ വേഗം എഴുത്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. All of you complete it soon? Yes, ma'am. Okay, completed. Vidu, completed? Vidu, Yes, miss. completed? Yes. Okay. Now go with the next heading, 4 variable K-man. 4 variable K-man. Now Vidu, tell me, if it is 4 variable, how many cells you have? Or how many combinations are possible? 16. 16 combinations. Okay, so draw ഒരു 16 cells വരയ്ക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ വരച്ചു പോവുക. Here you have 16 cells or 16 combinations are possible. Now what are the variables here? I'm making use of AB here and here it is CD. സ്ക്രീന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ല, ഇല്ലേ? ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. What about others? കാണുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. Okay. ആ വിധു അത് തന്നെ എഴുതാൻ നോക്ക്. നമുക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഴുതാമല്ലോ. യെസ് മിസ്. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് പറ. വാട്ട് വിൽ കം ഹിയർ? വേഗം ഈ ഔട്ട്സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞേ. യദു, Yes, miss. tell me what are the combinations on the left hand side? 0, No need of telling 0. With variables you tell. What will come here? A, A, B, A plus B. yes, A plus B. Then A plus B bar, very good. Then A bar, B bar, very good. A bar plus B bar. Then A bar plus B. very good. Okay. Now this side. C plus D, Very good. C plus D bar, Okay. C bar, D bar, C bar plus D bar. Then C bar plus D. C bar plus D. Okay. Now what are the max terms inside? എങ്ങനെ എഴുതാം? മാക്സ് ടേംസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഡെസിമലില് നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് എഴുതണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ്. 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, there is 2, 2. 2. Okay, right. Then 4, 4, 5, 6, 6, 7, then 6, 6. Okay. Then 8, 8 എവിടെയാ വരുന്നേ? താഴെ, ഏറ്റവും താഴെ. Okay, 8, 9, 9, 11, 11, 10. 10. Okay, then
12, 12, 13, 13, 40, 15 അല്ലേ വരുന്നത്? 15, 14. 14. Right. So these are the corresponding maths terms in this particular cells. എല്ലാവരും വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ. കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതണം എന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത്. All these cells contain some terms, or you can call it as the maths terms. Okay? Give me a response after writing. കഴിഞ്ഞോ? അഭിമന്യു, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഓക്കെ. ആള് സ്ഥലത്തുണ്ടോന്ന് ഞാൻ നോക്കുക. അഭിനവ് ഉണ്ടോ? എഴുതുന്ന ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ജോബിൻ, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. മുമ്പേ വിളിച്ചപ്പോ എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാഞ്ഞേ? റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറവാ, BSNL എത്താണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഹാവ് യു ഫിനിഷ്ഡ്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഐ മീൻ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നെങ്കിലേ ബാക്കി നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ്. നൗ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം. വി വിൽ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ്. ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, minimize. Take the first question. Minimize y is equal to a b bar c plus a bar b bar c plus a bar bc plus a b bar c bar plus a bar b bar c bar. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മിനിമൈസ് y is equal to a b bar c plus a bar b bar c plus a bar b c plus a b bar c bar plus a bar b bar c bar. Now how can you write it in a compact form, this one? Parne? Hanan is there? പറഞ്ഞേ, how can you write it in a compact form? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. മിനിമൈസ് y is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? Now what type of expression is this one, Hanan? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ? പോസ് ആണോ സോപ്പ് ആണോ? അല്ല, സോപ്പ്. സോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനകത്ത് തറപ്പിച്ച് നിക്ക്. സോപ്പ് ഓർ പോസ്? Soap. Okay. Is it standard soap? Yes, it is a standard soap expression. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിന് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ടേംസും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കോമ്പാക്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്? അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. y is equal to സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ വരുന്നത്? സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഐ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ സിഗ്മ സിംബൽ. സിഗ്മ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ m corresponding to. Now what are the corresponding binary values here? പറഞ്ഞേ, വേഗം പറഞ്ഞേ.
Hanan? What is A, B Two. bar, C? 2 അല്ല 1, this is 0, and this is 1. What is that? 1, 0, 1. 0 1 1 2 5 5. Okay, you can have 5 here, right? Then what is 0, 0, 1? 1 1. Okay, right? Then 0, 1, 1. 3 3. Okay. Then 1, 0, 0. 4 4. Okay. Then 0, 0, 0. ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. You cannot eliminate it. 0. അല്ലേ? ഓക്കെ 0 0. So ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. മിനിമൈസ് y is equal to summation of small m 0, 1, 3, 4 and 5. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ അത് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളത്? Yes, okay. Now you are going to start how you are going to simplify it. I have given you some steps. ഒരു K-map solve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I have just given you 5 to 6 steps. What is the first step? Read it. വായിച്ചേ ഹനാൻ. എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ടില്ലേ K-mapൽ? പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട്സ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ലയോ? റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ. ഞാൻ നോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോളേജിലുള്ള എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ആഹാ. മിഷാൽ പറഞ്ഞേ. Identify where the given expression is SOP or POS. Okay, identify whether the given expression is SOP or POS. Okay, tell me, is it SOP or POS expression? SOP. SOP expression. Okay, the first step is over. You have identified it is a SOP expression. Now, what is the second step? Identify the number of variables. Identify the number of variables. How many variables you are making use of? 3. 3. അല്ലേ? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? 3. ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം. എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, അല്ലേ? സോ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ? 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, y is equal to sigma of m 0, 1, 3, 4, 5. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ നോക്കുക. മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് 5. 5 ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര ബിറ്റ് വേണം? മിനിമം ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. 5 ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ് വേണം? പറഞ്ഞേ. What is the corresponding binary value of 5? 5 നെ എങ്ങനെയാ ബൈനറി? 5 is a decimal number. 5 നെ എങ്ങനെയാ ബൈനറിയിൽ എഴുതുന്നേ? വിശാൽ പറഞ്ഞേ. അറിയാവുന്നവര് പറഞ്ഞേ. (101) 101. ഇതാണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ്. എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1, 2, 3. 3 ബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 വേരിയബിൾസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ്. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന്, എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണെന്നുള്ളത്? ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം 3 വേരിയബിൾ എയും ബിയും സിയും കോംപ്ലിമെന്റ് രൂപത്തിലോ നോൺ കോംപ്ലിമെന്റ് രൂപത്തിലോ ഉണ്ട്. So totally 3 variables. But if you are giving this expression like this, what you have to do is you have to see the maximum value. Here maximum value is 5. So decimal number 5 correspondingly, if you want to denote it in binary, minimum 3 bits are required. 5 നെ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് വെച്ച് വേണേലും എഴുതാം. But minimum എത്ര ബിറ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണം? 3 bits നമ്മൾക്ക് വേണം. 3 bits means 3 variables. Understood, all of you? Yes. Yes. Now, what is the third step? What's the third step? Draw the reference graph.
Draw the reference graph. ഇനി എന്താണ് റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്? പെട്ടെന്ന് 3 വേരിയബിൾ സോപ്പിന്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും. Draw it, that reference graph ഒന്ന് വരച്ചേ. 3 variables, how many cells? പറഞ്ഞേ. 8 cells. Okay. ആ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുക. The variables I am using is A, B, C. Here it is a SOP ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ A bar A വരും. Here it is B bar C bar, B bar C, B C and B C bar. And the corresponding cells, it is 0, 1, 2 and 3 here, 4, 5, 6 and 7. ഇതാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്. എല്ലാവരും റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ചേ. So the steps are, first you have to identify whether it is SOP or POS expression. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഐഡന്റിഫൈ ഹൗ മെനി വേരിയബിൾസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ്. ആ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ഈ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അകത്തെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഓൺലി ദിസ് മച്ച് ഇസ് നീഡഡ്. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Yes. Okay. Yazir, finished? Yazir undo? Yazir? Amekhi? അമേക്ക് ഉണ്ടോ? അക്ഷയ്? അക്ഷയ് എന്തായാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തെ. Okay, now this is the reference graph for a 3 variable K map. Now what is the fourth step? Mishal, what is the fourth step? Do the mapping. Do the mapping. Mapping. മാപ്പിംഗിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചേ. ഡു ദ മാപ്പിംഗ്. Min terms by ones and max terms by zeros. 0. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്കുള്ളത് മിൻ ടേംസ് ആണോ മാക്സ് ടേംസ് ആണോ? എൻ്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച്, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്, ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, summation of m 0, 1, 3, 4, 5. Is it min terms or max terms? Min terms. അപ്പൊ ഈ മിൻ ടേംസ് ആണ് എന്തോ, ഈ മിൻ ടേംസ് ആണ് ഐ ഹാവ് ടു മാപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽസിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മിൻ ടേംസ് ആർ 0, 1, 3, 4 and 5. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽസിനകത്ത് ഞാൻ വൺസ് ഇടണം. 0, 1, then 3, then 4 and 5. കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽസിനകത്ത് ഞാൻ വൺസ് ഇട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മിൻ ടേംസിനെ സെൽസിനകത്തോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. മാപ്പ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും? Finished? Yes. Okay. Now what is the next step, Mishal? Grouping. Grouping. This is very, very important. Grouping. How you have to group it. അവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. How you have to group it? Cover all ones in case of SOP expression. And zeros in the case and of zeros for POS POS expression. expression. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Maximum ones or zeros we have to cover in powers of 2. To cover. Maximum ones to cover അല്ലെങ്കിൽ maximum adjacent ones to cover in powers of 2. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ?
നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസന്റ് വൺസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. അഡ്ജസന്റ് ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ഓരോ സെല്ലും ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ അഡ്ജസന്റ് സെൽ. അപ്പൊ ഈ അഡ്ജസന്റ് സെൽസിലെ വൺസ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യണം. അവർ കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2. 2 പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പവർ 0, 2 പവർ 1, 2 പവർ 2, 2 പവർ 3 എക്സെട്ര. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് 2 പവർ 0? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. 2 പവർ 1 is 2, 2 പവർ 2 is 4, 2 പവർ 3 is 8. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can cover a single one, you can cover 2 ones, you can cover 4 ones, you can cover 8 ones, you can cover 16 ones. അപ്പൊ 2 പവറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം? അഡ്ജസന്റ് വൺസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയാ വൺസ് ഉള്ളത്? 0th സെല്ലിലുണ്ട്, 1st സെല്ല്, 4th സെല്ല്, 5th സെല്ല്, 3rd സെല്ലിലുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ദീസ് 4 ആസ് 1 ഗ്രൂപ്പ്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1, 2, 3, 4. ഇത് 2 പവർ ആണ്. ഇത് എനിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഈ വണ്ണിന് അഡ്ജസന്റ് ആയി T1 കിടപ്പുണ്ട്, ഈ വണ്ണിന് അഡ്ജസന്റ് ആയി T1 കിടപ്പുണ്ട്, ഈ വണ്ണിന് അഡ്ജസന്റ് ആയി T1 കിടപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ 4 വൺസ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? എല്ലാ വൺസും കവർ ചെയ്യണം. ബട്ട് ആ കവർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വൺസ് ആയിരിക്കണം, ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് കെ മാപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ 1 കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ 4 വൺസ് ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം. മാക്സിമം ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എന്റെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും വൺസ് കവർ ചെയ്യാതെ കിടപ്പുണ്ടോ? ഓൾറെഡി ഈ 4 വൺസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തു. ഇനി ഏതെങ്കിലും വൺസ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ 3rd സെല്ലിലെ 1 ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ 1നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം? നോക്കിക്കേ, ഇതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് 2 എനിക്ക് വൺസ് ഇല്ല, 7 എനിക്ക് വൺസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ 2, 3, 5 കൂടെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ദേ ആർ ഡയഗണൽ. ഡയഗണൽ നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ അല്ല കെ മാപ്പിൽ. ബട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ 3 ആൻഡ് 1st സെൽ 1ഉം 3ഉം കൂടെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് 2 സെൽസും തമ്മിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ദേ ആർ അഡ്ജസന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ ഈ 1നെ മാക്സിമം ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു കവർ ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് 1ഉം 3ഉം ആയിട്ട് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പാടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വൺസ് യു ഹാവ് ടു കവർ ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2. 2 പവറിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് എനിക്ക് 1ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം, 2ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം, 4ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം, 8ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് 6ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, 5ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, 3ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ തൊട്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 4 വൺസ് ഒറ്റയടിക്ക് കിടക്കുക. അപ്പൊ ഈ 4 വൺസ് എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1 ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുക. അപ്പൊ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു 1 ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ വൺസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരണം. അപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ ഈ കവറിങ് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ആക്കണം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ കെ മാപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം വൺസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കൂടും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാ അത് കൂടുന്നതെന്നും കുറയുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ 4th സ്റ്റെപ്പ്, ഗ്രൂപ്പിംഗ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കാർത്തിക്, ദിയ.
ദിയ പറഞ്ഞേ. അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺസിന് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺസ് കവർ ചെയ്യണം ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2. അത് മാക്സിമം വൺസ് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കണം എവിടെയൊക്കെ അടുത്ത് വൺസ് കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണം അത് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, now what is the last step, മിഷാൽ? ഗ്രൂപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Get the reduced expression. Get the reduced expression. അപ്പോൾ ഒരു reduced expression പിന്നെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുന്നത്. Get the reduced expression. Sorry, this is 2. This is 2 and this is 3. Okay. Okay, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തത് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സെൽസ്, ഏതൊക്കെ റോസ്, ഏതൊക്കെ കോളംസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? വേഗം പറഞ്ഞേ. ഈ ഫസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് 0, 1, 4, 5 കവർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഏതൊക്കെ റോസ്, ഏതൊക്കെ കോളംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞേ. ഈ റോ, ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ റോ എടുക്കുന്നില്ലേ? ഈ റോയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ 2 റോയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ കോളംസ് ആണ്? ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി വരുന്നത് റോസും വെർട്ടിക്കലി വരുന്നത് കോളംസുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 4 വൺസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഐ എം മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് 2 റോസ്. ഈ 2 റോയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ 2 കോളം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബി സി കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബി സി ബാർ കോളവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളം ബി ബാർ സി ബാറും ബി ബാർ സി. ഇനിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ഞാൻ ഇനി മിനിമൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏതൊക്കെ റോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോളംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വേരിയബിളിനാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഐ ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ്. ഏത് വേരിയബിളിനാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, അതെനിക്ക് കളയാം, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4 സെല്ലിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, എ ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു എ. ഈ 2 റോസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എ ബാറും എയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, കാരണം ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എ ബാർ എ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്, വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് കളഞ്ഞു ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് കോളം വൈസ് ആണ്. കോളത്തിന്റെ അവിടെ നോക്കിക്കേ, ബി ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ബി ബാർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ബി ബാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ സി ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു സി. വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഏത് വേരിയബിളിനാ? സി ബാർ സി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എനിക്കത് കളയാം, ഐ ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി ബാർ. ബി ബാറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ മിനിമൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബി ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മിനിമൈസ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആണ് ബി ബാർ, റൈറ്റ്? ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെല്ലിലേക്ക് വന്നു, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കേ, ഏത് റോ ഏത് കോളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ 2 വൺസ് ആണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ റോ ഏതൊക്കെ കോളം? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? Okay, here it is A bar and here it is A. Okay, ഈ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കേ, ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നോക്കുന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബാറിന്റെ റോ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോളംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ കോളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ 2 വൺസ് കിടക്കുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ബാർ സി എന്ന കോളം ഉണ്ട്, ബി സി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളവും ഉണ്ട്. ബി ബാർ സി ബാർ, ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം, ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, നോ പറഞ്ഞേ ഏത് വേരിയബിളിനാ ചേഞ്ച്? എ ബാറിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? എ ബാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എ ബാർ എന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ കാണണം. ഇനി കോളം നോക്കിക്കേ, കോളത്തിനകത്ത് ബി ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. സോ എനിക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സി ആണ്, ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് സി ആണ്. സിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ കൻ നോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് സി ഷുഡ് കം ഇൻ മൈ ടേം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാർ സി ആണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, മാപ്പ് ചെയ്തു, ദെൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് വി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് അത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം വൺസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതും 2ന്റെ പവറിലാണോ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കും. അഡ്ജസന്റ് വൺസ് ആണോ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കും. ഈ 3 നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എടുത്തു, ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പും നോക്കുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതൊക്കെ റോ ഏതൊക്കെ കോളമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബാറും എയും എന്ന റോയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വേരിയബിളിന് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് കളഞ്ഞു. അതേപോലെ ഏതൊക്കെ കോളമാണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ സി ബാറും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബി ബാർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, കാരണം ബി ബാറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബി ബാർ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിനകത്ത് നോക്കുന്ന ഉടനെ ഏതൊക്കെ റോ? ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. സോ ഐ ഹാവ് ടു റീറ്റെയിൻ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ. നൗ അതിൻ്റെ കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ബി ബാർ ബി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്, അത് എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നൗ സിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. സോ സി ഷുഡ് ബി ഇൻ മൈ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ ഈ 2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ മിനിമൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നൗ മൈ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് y is equal to b bar plus a bar c. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിനിമൈസേഷൻ കെ മാപ്പ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ബുളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ മിനിമൈസ്ഡ് രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നോക്കിക്കുക, അത്രയും വലിയ ടേംസിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾക്ക് കുറയും. ഓരോ ടേമിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പം ഈ വൺസ് മാത്രമായിട്ട് കവർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. സപ്പോസ് ദിസ് ഐ എം മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓൺലി ഈ വൺസ് മാത്രമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ഉണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഉണ്ട്. എ ബാർ ബി സിനെ എനിക്ക് ഈ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിന് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? അവിടെ 3 വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2 വേരിയബിൾ ആയി കിട്ടുന്നതാണോ 3 വേരിയബിൾ ആയി കിട്ടുന്നതാണോ? ആസ് എ ഡിസൈനർ ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക്. അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈനറിന്റെ കേസിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ എത്രയും കുറയ്ക്കാമോ, സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറച്ച് വരണം. സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കെ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് how you have to solve it? Okay, so the minimized expression is y is equal to b bar plus a bar c. മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? അനന്തു, ആഗ്ന? Yes, ma'am. ഓക്കെ, വേഗം എഴുതിക്കേ. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഹോംവർക്ക് തരും, അതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ എഴുതുക, റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് y is equal to b bar plus a bar c. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ b bar ടേം വരും, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ a bar c. ഇത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് രൂപത്തിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് b bar plus a bar c എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത്.
grouping കാണിക്കുക. This is group 1 and this is group 2. Group 1ന്റെ reduced expression B bar എന്ന് എഴുതുക. Group 2ന്റെ reduced expression A bar C എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ്ലി അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് is equal to എന്താന്ന് എഴുതുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അക്ഷയ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ ഇല്ല മിസ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. ശരി. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഈ പടം ക്യാൻ യു സീ ദ ഫിഗർ? കാണാം. അത് വരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പാർത്ഥിവ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? വിധു? സോ വൺസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷനൂടെ എഴുതുക. നിങ്ങളിത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ബൂളിയൻ ലോസോ റൂൾസോ വെച്ചിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. കഴിഞ്ഞോ? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏതൊക്കെ റോസ് ഏതൊക്കെ കോളംസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വിടുക. ഏതിനാണോ ചേഞ്ച് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, ബാക്കി വേരിയബിൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ആര്യ ഇസ് ദേർ? ആര്യ? Okay, complete ആയോ ദിയ? Yes ma'am, complete ആയി. Okay, right. Now take a simple problem, one more problem. Simplify y is equal to sigma of m 0, 3, 4, 7. Simplify y is equal to sigma of m 0, 3, 4, 7. തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അമേഖി ഉണ്ടോ? അമേഖി പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? മാപ്പിംഗ് ആണ്. ആദ്യമേ കയറി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം ആ പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായിട്ട് കോള് കട്ടായി പോയിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ whether it is soap or pause. Soap or pause. Parne, what type of expression is this one? Soap. Soap. Okay. What is the second step? Identify the second step notes na dekhne. Identify the number of variables. Ano? പോയോ? അനന്തു ഉണ്ടോ? അനന്തു? യാസിർ?
സമന്വയം ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞേ. How many variables you have to make use of? എങ്ങനെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നോക്കുക. മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നേ? 7. ഓക്കെ, 7 ബൈനറിയിൽ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? മിനിമം ബിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 111. അപ്പൊ എത്ര ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ? 1, 2, 3 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് 3 വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്? പറഞ്ഞേ. Draw the reference graph. റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്. ഏത് ഗ്രാഫാ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കണ്ടേ? 3 വേരിയബിൾ സോപ്പിന്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്. 3 വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സെല്ല് വരച്ചു. റൈറ്റ്, എ മാർക്ക് ചെയ്തു, ബി സി ഇസ് അനദർ വേരിയബിൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാർ എ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബി ബാർ സി ബാർ. എന്റെ കൂടെ എഴുതിപ്പോ ബി ബാർ സി, ബി സി ആൻഡ് ബി സി ബാർ. And here it is 0, 1, 2 and 3. Here it is 4, 5, 6 and 7. Reference graph ഞാൻ വരച്ചു. Now what is the next procedure? Mapping. പറഞ്ഞേ. ഇത് min terms ആണ്, സോപ്പ് ഫോം ആണ്. അപ്പൊ സെൽസിനകത്ത് എന്താ ഇടണ്ടേ? സീറോസ് ആണോ വൺസ് ആണോ? 1. Ones. Okay. 0th cell 1 ittu, 3rd cell 1 ittu, 4th cell and 7th cell. ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now what is the second? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഗ്രൂപ്പിംഗ്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? മാക്സിമം വൺസ് കവർ ചെയ്യണം in powers of 2. ഈ മാക്സിമം വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വൺസ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് പോസിബിൾ? 0 ഉം 4. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഗ്രൂപ്പ് 1. ഓക്കെ, then 3 and 7. This is my second group. കാരണം ഇതിന് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് വേറെ വൺസ് ഒന്നും കിടപ്പില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയെ അവിടെ ഉള്ളൂ. 4 ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്? ഇവിടെ 2 വൺസ് അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, വേറെ ഒരു വൺസും അടുത്ത് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങും കിടപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് only these 2 are possible. This is my first group. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 and 7 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയും അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു വൺസും ഇല്ല. 3 ഉം 7 ഉം മാത്രമേ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഇവിടെ ഒരു വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ 3, 7 പകരം നിങ്ങൾ ഈ 3, 7 നോക്കണ്ട, ഇവിടാണ് കിടക്കുന്നത്. 2 ലും 6 ലുമാണ് വൺസ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക. എന്തോ ഏതൊക്കെയാ? 0, 2 ഉം 4, 6 adjacent ആയിരിക്കും. 0, 2, 4 and 6. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ സെല്ലും നോക്കിയാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഡ്ജസന്റ് സെൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 2 ഉം 6 ഉം 0 ഉം 4 ഉം എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? 4 വൺസ് ആയിട്ട് എനിക്കത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതോടെ എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? 3 ഉം 7 ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് 3 and 7 is there again. അപ്പൊ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് 0, 2, 4, 6 അത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി എനിക്ക് 3 ഉം 7 ലും 1 കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ? പിന്നെ ഇതിന് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് ഈ ട്രൂ കിടപ്പില്ലേ? ദീസ് 4 I can group it again. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്?
4 വൺസ് അടുത്ത് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ആ 4 വൺസ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. ഇനി സപ്പോസ് എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് 3 7 ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ 4 വൺസ് എനിക്ക് ഈ 2 വൺസ് അല്ല പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത്, 4 അടുപ്പിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ 4 വൺസ് ആണ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. ഇനി നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്? ആരാ പറഞ്ഞേ? സമന്യു പറഞ്ഞേ. What is the reduced expression for the first group? നോക്കിക്കേ, ഏതൊക്കെ റോസ് ഏതൊക്കെ കോളംസ്. ഈ റോയ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ, ഈ റോയ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എ ബാർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു എ, ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളം ഏതാ? ഈ ഒരൊറ്റ കോളമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇതിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ? ഇറ്റ് ഈസ് ബി ബാർ സി ബാർ. Samani, okay or no? Okay. Okay, right. Now what about the second group expression? Parne? BC. Yes, BC. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ഇവിടെയും 2 റോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്. only column remains is BC. So my reduced expression, what is my reduced expression now? Y is equal to B bar C bar plus BC. This is my final answer. This is my final answer. Okay? മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞാൻ 3 വേരിയബിളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. I'll be just giving you a homework with 4 variable. Try to solve it. നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? Yadu? Yes, miss. Completed? It's ongoing. Ongoing, okay. I'll be just giving you a homework. Wait a minute. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു 2 ഹോംവർക്ക് എഴുതുക. സിംപ്ലിഫൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. എല്ലാവരും എഴുതിക്കേ ഹോംവർക്ക്. This is question paper 8-ലെ 4th question ആണ്. എഴുതുക. Using K-map, reduce the expression. Using K-map, reduce the expression AB plus ABC plus BC. AB plus ABC plus BC. Using K-map, reduce the expression. Now tell me how you're going to solve it. Karthik parne, how you're going to solve it?
കാർത്തിക് ഉണ്ടോ? അത് 0 1 കൊടുക്കാനാ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് യൂഷ്വലി കെ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ വേണം ആക്ച്വലി ഇതിനെ എനിക്ക് സിഗ്മ ഓഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് വൈ എന്ന് വെച്ചു. y is equal to സിഗ്മ ഓഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമോ? അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? കൊണ്ടുവരാം. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? ഇതിപ്പോ ഏത് ഫോമിലാ കിടക്കുന്നത്? എ ബി പ്ലസ് എ ബി സി പ്ലസ് ബി സി എന്നാ കിടക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിലാണോ കിടക്കുന്നത്? അല്ല. അല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊരു വെറും സോപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിലേക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നേ? പറഞ്ഞേ, എങ്ങനെയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഒരേ ടേമിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക, എ ബി. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറെ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക, ഇതിന്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ ഏതാ മിസ്സിംഗ്, അവിടെ എക്സ് ഇടുക, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതുക. അപ്പൊ അതെല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കളയുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എഴുതുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ ഇതും കൂടെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. ദോസ് ഹു അത് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി നാളെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തീർക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം അത് 4 വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കെ മാപ്പ് ആണ്. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ടുഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കെ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഫ്യൂ പ്രോബ്ലംസ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോപ്പിലാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോസിലാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. വൺസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് then you have to find out how many variables you are making use of. Third one is you have to draw the reference graph. Fourth one is you have to do the mapping process. Fifth one is you have to group it. A grouping ആണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവേഴ്സ് 2 പവേഴ്സ് വെച്ച് മാക്സിമം വൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. Then finally write the reduced expression. Okay, so this is that's enough for today's class. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്? Okay, right. Okay, thank you. You can just leave the class.